Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 4 of the revised PGTRB syllabus, and we are discussing Matthew Arnold's famous essay, The Study of Poetry. And we have come to a section where Matthew Arnold speaks about true poetry and false poetry. So he is going to speak about the standard of true poetry. Okay, what is true poetry? What differentiates a poetry to be true poetry and bad poetry? True poetry is that which will have a very high standard, yeah, which will have high standard. And while speaking about high standard, he also tells the reader that readers must learn to discern what is good poetry. Okay, discernment is a very important word in this essay. We need to discern what is good poetry and what is bad poetry. Don't depend on the critical judgment given by others, because sometimes the critical judgment that is given by others may be because of historical estimate or because of personal estimate. It need not be always real estimate. The real estimate should come from the reader himself. Okay, are you there, teachers? Did you understand that? Who is the right critic? The right critic is the reader. அப்ப அப்படியே ரீடர் பக்கம் போறாரு. அப்ப இந்த ரீடர் வந்து எது நல்ல போயிட்ரி எது கெட்ட போயிட்ரி அப்படின்னா, அப்ப இப்ப கையில ஒரு போயிட்ரி இருக்கு, இது எப்படி சார் நல்ல போயிட்ரியா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா, then he is going to speak about touchstone. Some of the selected passages from the so-called classical writers, அவங்களுடைய ஒரு சில பொய்டிக் லைன்ஸை எடுத்து அதை யாட்ஸ்டிக்கா வச்சுட்டு அந்த மாதிரி இப்ப இருக்கிற போயிட்ரி இருக்கா, அப்படி இருந்ததுன்னா இப்ப இருக்க போயிட்ரி வந்து குட் போயிட்ரி, இஃப் நாட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ பேட் போயிட்ரி. டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டீச்சர்ஸ்? அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, டு பி வெரி கிரிட்டிக்கல் யூ நீட் டு நோ தட் there is problem everywhere. எல்லா பக்கமே ப்ராப்ளம் இருக்கு. இத சொல்றதுக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he is giving an anecdote. There is a beautiful anecdote used by Matthew Arnold in this essay while speaking about rigorous standard. என்ன anecdote அப்படின்னா, it is an anecdote between two people. One is a literary critic by name Saint Beuve. Okay, the second one is a historical person, that is Napoleon Bonaparte, political side. இப்போ அது Saint Beuve is speaking about charlatan. Okay, அப்போ இந்த charlatan பத்தி, who is a charlatan அப்படின்னா, there are people who do not have talents but they claim to have certain talents. Such a person is called charlatan. Who is a charlatan? Charlatan is a person who says that he has knowledge or skill but does not really have. இல்லாத ஒன்ன இருக்குது அப்படின்னு பீட்டர் விடுறது, அந்த மாதிரி ஆளை வந்து சார்லட்டன். இந்த மாதிரி இந்த உலகத்துல நிறைய சார்லட்டன் இருக்காங்க சார் அப்படின்னு நிறைய கதை சுத்துறவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன சொல்றாரு, yeah, there is a term called charlatan, but okay, charlatanism is everywhere. எல்லார்கிட்டையுமே இந்த சார்லட்டனிசம் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாருமே we are all trickists. We trick as if we know everything, but the real fact is we do not know everything. We only know something. இது தமிழ்ல முன்னாடி சொல்லிட்டு போனா, கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு. அப்ப எனக்கு எல்லாம் தெரியும் சார் அப்படின்னு பெரிய மேதைன்னு சொல்லிக்கிறவன்லாம் என்ன பண்றான், நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் சார், எல்லாமே சார்லட்டன். ஓகே அப்படின்னு யாரு சொல்றா, நெப்போலியன் சொல்றாரு. அதுக்கு செயின்ட் பூவே என்ன சொன்னாரு அப்படிங்கன்னா, he replied that this might be true in politics and government, but he stated that charlatanism can have no place in the world of eternal art and thought, because art and thought is a noble portion of a man's being and you cannot act there. பாலிடிக்ஸ்ல ஒருத்தன் என்ன பண்ணலாம், எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் வந்து
உலகத்தையே மாத்திருவேன் அப்படின்னு பொய்யெல்லாம் சொல்லிட்டு தெரியலாம். உங்களுக்கு நிரந்தரமான நல்ல ஆட்சி கொடுக்க முடியும், இந்த வறுமையே இல்லாத ஒரு ஆட்சி கொடுக்க முடியும், எல்லாருடைய அக்கௌண்ட்லயும் கோடான கோடி பணத்தை என்னால கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும் அப்படின்லாம் ப்ராமிஸ் பண்ணலாம். ஆனா அந்த மாதிரி ஃபேக்கான விஷயங்களை வந்து ஆர்ட்ல பண்ண முடியாது, இட்டர்னல் ஆர்ட்ல பண்ண முடியாது, தாட்ல பண்ண முடியாது அப்படின்னு செயின்ட் பூவே ஹேஸ் actually stated things very clearly. Did you understand this anecdote, teachers? நீங்க மற்ற ஃபீல்டுல வந்து பிதற்றலாம், பட் ஆர்ட்ல இந்த மாதிரி பிதட்டல் வேலையெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு தெளிவா செயின்ட் பூவே சொல்லிட்டார். Did you understand? Did you get that idea? Yes, sir. Okay, Saint Beuve யாரு அப்படின்னா is a French literary critic, C.A. Saint Beuve. What is his name? C.A. Charles Augustin Saint Beuve. That is the full name of this critic. அவர் தான் ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாரு, ஆர்ட் ஃபார்ம்ல இந்த மாதிரி டகால்டி வேலையெல்லாம் நீங்க காட்ட முடியாது. காட்டினீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு அனெக்டோட் சொல்லிட்டு மேத்யூ அர்னால்ட் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, செயின்ட் பூவே ஹாஸ் எக்ஸ்பிளைன் திங்ஸ் வெரி வெல் அண்ட் வைல் அப்ரோச்சிங் லிட்ரேச்சர் a reader should keep this in mind, that there are some things such as poetry that cannot tolerate charlatanism. Poetryல charlatanism புக முடியாது, புகுந்தால் ஈஸியா ரீடர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அதே நேரத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, as Napoleon Bonaparte stated, charlatanism is everywhere னு சொன்னார் இல்லையா. என்ன சொன்னாரு, even in the world of poetry, even among poets, there is charlatanism. charlatanism அப்படியே பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து பொயட்ரிக்குள்ளரையும் வந்துருச்சு. இன்னைக்கு போயட்ஸும் என்ன பண்றாங்க, இல்லாத ஸ்கில்ல இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிட்டு ஏதோ ஒரு பெரிய ஹை ஸ்டைல் போயட்ரி, தி சோ கால்டு வாட் இஸ் ஹோமர் மாதிரி நான் ஒரு பெரிய எபிக் ரைட்டர், சத்யஜித் ரே மாதிரி நான் ஒரு பெரிய டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு தெரியுறாங்க. நான் அவரு மாதிரி ஒரு பெரிய பொலிட்டீஷியன், இவரு மாதிரி ஒரு பெரிய பொலிட்டீஷியன் நிறைய போலிகள் தெரிகிறார்கள். இந்த போலிகளை நம்ம வந்து இனம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது யாருடைய ஒர்க்? த ரீடருடைய ஒர்க். அதனால என்ன சொல்றாரு, பி கிளியர் while you approach your poetry, get to know what is good poetry and what is bad poetry, and he is going to explain what is good poetry and what is bad poetry. Are you there, teachers? So what is charlatanism அப்படின்னா, charlatanism is faking to be of a high standard but really it lacks high standard. பார்க்கும்போது வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது சூப்பரா இருக்கும் போல இருக்குப்பா, கவர் சூப்பரா இருக்கு, அதுல இருக்கக்கூடிய the way they are promoting it seems to be great, but உள்ள போய் க்ளோஸ் அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா it is of not excellent quality, it is only of poor quality. It is not real truth, it only contains half of the truth. That is called charlatanism in poetry. That which is not full but pretends to be full, that which is of low quality presents itself to be of a high quality. Did you get that, teachers? So what is charlatanism in poetry அப்படின்னா, poetry that lacks criticism of life is charlatanism. Okay, criticism of life இருந்ததுன்னா it is great poetry, it is genuine poetry. அப்ப அந்த criticism of life இல்லைன்னா it is called charlatanism in poetry. அப்ப திருப்பியும் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணணும். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ப்ராப்பர் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் லைஃப்னா என்ன சார், எனக்கு இன்னும் புரியல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that which has the high moral force, that which touches the profound truth, that is actually called criticism of life. மாரல், நல்ல மாரல் டெப்த் இருக்கணும், அதே நேரத்துல
அந்த ப்ரொஃபவுண்ட் ட்ரூத், லைஃபுடைய ப்ரொஃபவுண்ட் ட்ரூத்தை பத்தி பேசுற மாதிரி இருந்தால் மட்டுமே அந்த போயட்ரி வந்து கிரேட் போயட்ரி. அப்படி இல்லை, சும்மா அப்படி மேலோட்டமா போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் charlatanism in poetry. Did you understand that, teachers? Yes, sir. Now, இப்போ வந்து இதெல்லாம் பத்தி பேசிட்டு வந்துட்டு தெளிவா சொல்ல போறேன். இந்த எஸ்ஸே எதுக்காக நான் எழுதினேன் அப்படின்னா, I was asked to introduce an anthology of English poets. ஒரு போயட்ரி கலெக்ஷன் இருக்கு. அந்த போயட்ரி கலெக்ஷன்ல இங்கிலீஷ் போயட்ஸோடைய நிறைய போயட்ரியை வந்து அதை அந்தாலஜிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனா தான் இதை நான் எழுத வேண்டியது இருந்தது. அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, a collection of poem like this one, okay, needs a good introduction. எதுக்காக சார் அப்படின்னு கேட்ட, introduction to give the reader a chance to identify the best in poetry. இந்த கலெக்ஷன்ல இருக்கிற எல்லா போயமுமே வந்து கிரேட் போயம்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப இந்த இன்ட்ரடக்ஷனை வாசிச்சுட்டு உள்ள போனீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களால எது குட் போயம் எது பேட் போயம்னு உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு, there is a poem, there is a problem with anthologies. இந்த மாதிரி கவிதை தொகுப்புகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தர் அட்டம் பண்ணும்போது அதுல நிறைய ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஒரு அந்தாலஜி, அந்த அந்தாலஜியில இருக்கிற எல்லா போயமே நல்ல போயம் அப்படிங்கிற ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் ஒரு சில நேரங்களில் ரீடர்ஸ்ட்டு வந்துடும். ஏன், இந்த அந்தாலஜியை கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த ரைட்டர் வந்து ஒரு கண்டெம்பரரி ரைட்டராக இருந்தால், அவர் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் பாப்புலராக இருந்தால் என்ன நினைப்பாங்க, இவரு வந்து அந்தாலஜைஸ் பண்ணாவே இந்த புக்கு சூப்பரான புக்கு சார், இவரு வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபோர்வேர்டு எழுதினாவே இந்த புக்கு சூப்பர் புக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் வந்துடும். அப்ப ரியல் எஸ்டிமேட்டை வந்து நம்ம ரீச் பண்ணாம போயிடுவோம். அப்ப என்ன சொல்றாரு, இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் இஸ் a must so that you go towards the real estimate and you bypass or you overcome the historical estimate and the personal estimate. சரியா சரியா டீச்சர்ஸ்? இப்போ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there are 3 estimates on the whole proposed by Matthew Vernal. What are the 3 estimates? சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. Historic estimate, real estimate. Okay. Personal estimate. Historical estimate, personal estimate, real estimate. HPR. Okay. HPR. Okay. HP gas ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. R அப்படிங்கிறத வந்து HR அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் R கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும். HPR. HP எனி டைம் கேஸ். அப்போ எனி டைமா நம்ம தப்பு பண்ணுவோம். என்னடா, there are 2 estimates which we must avoid while approaching poetry. ஒரு போயட்ரியை நம்ம எவாலுவேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா there are 2 false estimates. அந்த 2 ஃபால்ஸ் எஸ்டிமேட்டுக்கு நம்ம ப்ரே ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு மேத்யூ வர்னால் சொல்றார். What are the 2 estimates which are considered to be false estimates? Historical estimate, இன்னொன்னு personal estimate. ஏறக்குறைய இந்த மூவ் எதை நோக்கி இருக்கிறது அப்படின்னா, இட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் ஃபார்மலிசம். நீங்க ஃபார்மலிஸ்ட் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் பத்தி நம்ம வீடியோ பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு, நீங்க அதையும் பாருங்க. இட் இஸ் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த டெக்ஸ்ட், த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட், லீவிங் அலோன் த ஹிஸ்டாரிசிட்டி ஆஃப் த டெக்ஸ்ட், த ஆத்தோரியல் இன்டென்ஷன். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க விலகிடணும். ஆத்தருடைய லைஃபோட அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி படிக்கிறது, பயோகிராபிக்கல் கிரிட்டிசிசம்லாம் வேணாம். டெக்ஸ்ட் பேஸ்டு கிரிட்டிசிசம், அது லிங்குவிஸ்டிக் பேஸ்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார்மலிசம் இவர் அந்த அளவுக்கு போகல, சும்மா அப்படியே லைட்டா சொல்லி இருக்கிறார். ஓகே, இப்ப இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, 2 வந்து ஃபால்ஸ் எஸ்டிமேட். அந்த 2 ஃபால்ஸ் எஸ்டிமேட் என்ன அப்படின்னா, ஒன் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட், ஓகே, தி அதர் ஒன் இஸ் பர்சனல் எஸ்டிமேட். இந்த 2 விஷயமும் நம்ம என்ன பண்ணோம், தடம் புரள செய்யும். அதனால அதை விட்டு நம்ம தப்பி பிழைச்சு வந்துடணும். Are you there with me? Yes, sir. Okay, அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட்ல என்ன ப்ராப்ளம் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஏன் இது ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட்டை வச்சு நம்ம ஒரு போயம் அப்ரோச் பண்றோம் அப்படின்னா, the historical development of language and art form is very very interesting. அதே நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்,
ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியடு, அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட் ஒருவேளை நமக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம அந்த ஒர்க்கை வந்து என்ன பண்ண மாட்டோம், செலிப்ரேட் பண்ண மாட்டோம். ஒரே நமக்கு அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட் பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த டைம்ல இருக்கிற அந்தாலஜி, நம்ம அந்தாலஜில அந்த ஒரு ஒர்க் வந்து அந்த டைம் பீரியட்ல தான் அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம பெருசா செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அட்டாச்மெண்டால வருவது தவறான எஸ்டிமேட். ஓகே, அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ரெண்டு எஸ்டிமேட்டும் நேச்சுரலா நமக்கு வரக்கூடியது தான். இது எல்லாமே டெம்டேஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன், பட் டெம்டேஷன்ஸ் ஆர் குவைட் நேச்சுரல் டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ். மனித இயல்பு. நம்ம வந்து ஈதர் வி கோ பை ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட் ஆர் பை பர்சனல் எஸ்டிமேட், பட் வி ஹாவ் டு ஓவர் கம் தட் அப்படிங்கிறார். ஓகே, we have to overcome that and we need to do what? We need to indulge in real estimate. Are you there, teachers? அதே நேரத்தில் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he is also telling that there is an attempt made by some of the readers to befriend some of the obscure poets. ஒரு ரீடர்ஸ் வந்து ஒரு சில ரீடர்ஸ் இருப்பாங்க, என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிடிச்சதை படிப்பாங்க, பிடிக்காத விட்டுருவாங்க. ஆனா ஒரு சில ரீடர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த அந்தாலஜி எடுத்துக்குவாங்க, யாருமே அவங்களுக்கே தெரியாத ஒரு சில போயட்ஸை எடுத்துக்கிட்டு அந்த போயட்ஸை பத்தி லெக்சர் பண்ணுவாங்க. என்ன இவர் எவ்வளவு நல்ல போயட் தெரியுமா, அந்த நல்ல போயட்டை நீங்க படிக்காம விட்டுட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக்கை திட்டுற மாதிரி. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான விஷயம் பண்ணது யாரு அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் பண்றாரு. People who took special interest in an obscure poet and pretending to be an expert on the obscure poet and speaking to the public about the obscure poet and finding fault with the people for not celebrating those poets. இந்த மாதிரி ஒரு டகால்டி வேலையை பண்ணது யாரு அப்படின்னா, it is according to Matthew Arnold, it is the contemporary French critics. Okay, are you there, teachers? Yes, sir. அதே நேரத்தில் அது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, the French critics என்ன பண்ணாங்க, they did not, what did they do? The French critics, they underrated an important genre of the early English poetry, the court tragedy. ஓகே, அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அது வந்து ரொம்ப என்ன அப்படின்னு டீப்பா பார்க்காம அதை பத்தி ரொம்ப பெருசா பேசினாங்க. அடுத்தது, while this genre is flawed, Arnold concedes, a French critic named Charles de Héricourt gets it wrong when he argues that the canonization of this early poetry has prevented critics from appraising it accurately. இந்த ஒரு ரைட்டர் நேம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, யாரை பத்தி இவர் பேசியிருக்காரு? மேத்யூ அர்னால்ட். He has spoken about a French critic. What is the name of the French critic? Charles de Héricourt. What did Charles de Héricourt claim? அப்படிங்கும்போது இவர் என்ன பண்ண ஆர்கியூ பண்ணாருன்னா, இந்த கோர்ட் ட்ராஜடியை ரொம்ப பெருசா ஒரு சில பேர் வந்து பேசிட்டாங்க. அப்படி பேசினதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the critics who came later, they were not able to appraise the court tragedy accurately. ஏன் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி இட் இஸ் a celebrated genre. மற்றவங்க அவங்கள பத்தி பெருசா பேசினதுனால அது ஒரு செலிப்ரேட்டட் ஜானரா ஆயிடுச்சு. பின்னாடி வந்த யாருமே அதை பத்தி கமெண்ட் பண்ண முடியல, அதை அசஸ் பண்ண முடியல. அந்த அளவுக்கு அது ஒரு டெய்ஃபைடு ஸ்டேட்டஸ்க்கு போயிடுச்சு. ஓகே, did you get that, teachers? Yes, sir. ஓகே, அதற்கு அடுத்தது, இது வந்து ஒரு ஆக்சுவலா உங்களுக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் அங்க வந்து சைட்டேஷன்ஸ் போட்டிருக்கேன், பட் we need not go deep into it. ஓகே, இப்போ இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, whatever be the case, if there is greatness, it must be recognized.
ஏன் கிரேட்னஸ் எங்க இருந்தா என்ன சார், நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும். இல்ல சார் அது ரொம்ப பழசு சார், அறுதி பழசு சார், இதை சிலபஸ்ல வைக்க வேண்டாம் சார், இப்ப மாடர்ன் ட்ரெண்ட்ல இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம கொண்டு வருவோம், கண்டெம்பரரி கொண்டு வருவோம், மேன் புக்கர் பிரைஸ் இப்ப லேட்டஸ்டா வந்தவர் அவருடைய நாவல் வைப்போம் சார், அதனால நம்ம வந்து ஆஃப்ரா பென் வேணாம் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஆஃப்ரா பென்ல கிரேட்னஸ் இருந்ததுன்னா we should recognize it, we should read ஆஃப்ரா பென். இல்ல சார் டேனியல் டிஃபோ ரொம்ப படிச்சுட்டோம் சார் அதை வேண்டாம் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா that is wrong. If there is greatness, it should be recognized. If a great poem seems distant and godlike, we should not stay away, we should try to go closer and befriend the text. அது எவ்வளவு காலம் கடந்து இருந்தாலும் நம்ம அதுல கிரேட்னஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கண்டெம்பரரியை வந்து பெருசா செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடாது. கண்டெம்பரரியில கிரேட்னஸ் இருந்துச்சுன்னா செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. Not because it is just contemporary, we should celebrate it. Did you get that idea, teachers? Yes, sir. Okay. Then இவர் என்ன சொல்றாரு, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு. என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா, if a poet is weak or if he is falsely categorized with great writers, அவர் உண்மையாலுமே வேர்த் இல்லை சார், ஆனா அவரை வந்து ஒரு பெரிய ஆளாக்கி விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு இருந்தா என்ன சொல்றாரு, the reader can assess him, and if they find that he is of no value, you just bypass him and go and find out the real great poet. Did you get that, teachers? அதே நேரத்துல if there is a writer of a great rank, if you know that he is great, what should you do? You should feel and enjoy his work as deeply as ever we can, and to appreciate the wide difference between it and all the works which has not the same high character. இப்போ உங்களுக்கே தெரியுது ஒரு ரைட்டர் வந்து ஆஃப் கிரேட் வேல்யூன்னு, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணுமா, அவருடைய ஒர்க்குள்ளார நல்லா தொபுக்கடின்னு குதிச்சு அதனுடைய நீளம் அகலம் ஆழம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இந்த ரைட்டருடைய ஒர்க்கை கையில எடுத்துக்கணும். எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒரு யாட்ஸ்டிக்கா வச்சு மற்ற ஒர்க்கு கிட்ட இல்லாதது இந்த ஒர்க்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், யூ ஷுட் செலிப்ரேட் that particular writer or that particular work. Did you get that right, teachers? Yes, sir. அதே நேரத்தில் என்ன சொல்றாருன்னா, some of the great writers of the past, they have been very badly criticized by the present day writers. We should not follow the criticism blindly. யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அதை அப்படியே மைண்ட்ல ஏத்தாத. யூ கோ அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் இட். இஃப் யூ ஃபைண்ட் இட் டு பி ட்ரூ, அக்செப்ட் இட். இஃப் யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் ட்ரூத் இன் தட், த்ரோ அவே தட் நெகட்டிவ் எலமெண்ட். ஓகே. அதே நேரத்துல இஃப் அ போயட்ஸ் ஒர்க் ஃபால்ஸ் பிலோ த ஹை ஸ்டாண்டர்ட், அவரு ஒரு கிளாசிக்கல் ரைட்டராகவே இருந்தாலும் சரி, அவரு ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்காரு, அதுல அவருடைய குவாலிட்டியில ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா, you should point that particular problem to the writer அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா நமக்கு சொல்றார். Did you get that, teachers? இரண்டாவது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, while approaching a work, you should not give importance to the life of the writer. Yeah, if you give importance to the life of the writer, you will not estimate the text properly. அப்ப ரைட்டருடைய லைஃபை நீங்க பார்க்காதீங்க. ரைட்டருடைய லைஃபை பார்த்து ஒரு ஒர்க் கிரிட்டிசைஸ் பண்றீங்கன்னா, இட் வில் நாட் பி பாசிட்டிவ் கிரிட்டிசிசம், இட் வில் பி ஒன்லி நெகட்டிவ் கிரிட்டிசிசம். ஸோ go with the text, don't go with the author or the author's personal life. That is a very bad approach according to Matthew Arnold. Okay, இதோட நம்ம இங்க நிப்பாட்டுவோம். And the next session we will try to complete this text. Okay, did you understand the lesson today?